হরে কৃষ্ণ, সকলকে সুস্বাগতম। সস্ত্রিক হরে শুনি। কৃষ্ণ। So we will start with the Mangalacharan prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ। সো আপনারা ভিডিও অন করতে পারেন সকলে। আমরা এখন আহ ভাগবত গীতার কিছু ভার্সেস রিসাইট করব আপ টু চ্যাপ্টার 10। Just give me a minute. Okay, so let's begin. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरो प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाम् आगमोपायिनो नित्यस्तं तितिक्षस्व भारत। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
नेहविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा हि अन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां त्वया परितचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वनित्यसत्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते शङ्कस्त्वकर्मणि। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा। वीतरागभयाक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिनः। रसोवर्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्ते शुभजायते। सङ्गत् सञ्जायते काम कामत् क्रोध विजायते। क्रोधद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। या निशा सर्वभूतानां यस्य जागर्ति संयमी। तस्य जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यज्ञाशिष्टशिनो सन्त मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्जदाचरति श्रेष्ठस्तत्त्वदेवेतरो जनाः। स जात्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्रेयन् स्वधर्मविगुणा परधर्मस्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मभयावहम्। काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भवम्। महाशान महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। इमं विवस्वते योगां प्रोक्तावानहमव्ययम्। विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकलेन महता योगो नष्ट परन्तप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रूयाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाम्। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमं भसाम्। ये हि संस्पर्शजा भोगाम् दुःखजोनय एव ते। अद्यन्तवन्तक्वान्तेय न तेषु रमते बुधम्। भुक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या। स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न च क्रियाम्। उद्धरेदात्मनत्मानं नत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मनस्तस्य येन त्वैवात्मना जितः। अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवत्। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नो भवोदयस्य योगो भवति दुःखः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः। श्रद्धावन् भजते यो मां समे युक्ततमो मतम्। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वताम्। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। दैवी हि एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया अपहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताम्। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। अर्थजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सामहत्मा सुदुर्लभम्। यं यम् अपि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं।
तं तमेवाइति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं जप्रयाति समद्भावं यतिनस्तत्र संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्मामेव शस्य संशयः अनन्यचेता सततं यो मम स्मरति नित्यशाम् तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः परस्तस्मत्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन याश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपाैति चाद्यम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितां भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्य जानति मज्जाजिनोऽपि मम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्मादहं अश्नामि प्रयतात्मनः What was that? तदहं भक्ति उपहृतम् I accept that as भक्ति उपहार यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यति युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणम् and today we'll start 10th chapter. Okay, so 58 verses till 9th chapter. Okay. তো রিসাইটেশনের সাথে সাথে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা মানেটা বুঝতে পারছি ওকে আদারওয়াইজ তোতা পাখির মতো রিসাইটেশন হয়ে যাবে তো আমরা কভার করেছি টিল চ্যাপ্টার 9 সো ভগবদ গীতাকে বলা হয় এসেন্স অফ অল উপনিষদ গীতা মাহাত্ম্যে বর্ণনা করা হচ্ছে সর্বোপনিষদো গাভো দুগ্ধা গোপাল নন্দনা বৎস পার্থ সুধীর ভোক্তা দুগ্ধম গীতামৃতম মহৎ অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদকে যদি গাভীর সাথে তুলনা করা হয় উপনিষদ হচ্ছে বেদের নির্যাস বেদে সমস্ত যে জ্ঞান বর্ণনা করা আছে সমস্ত জ্ঞান যে কোনো বিষয়ে নট অনলি স্পিরিচুয়াল ইভেন মেটেরিয়াল আয়ুর্বেদা অলসো পার্ট অফ বেদাস তো ইভেন মেডিকেল সায়েন্স অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সায়েন্স জ্যোতির্বিদ্যা সমস্ত কিছু এগুলো হচ্ছে বেদের অন্তর্গত বেদ মানে হচ্ছে জ্ঞান তো সমস্ত প্রকারের জ্ঞান স্পিরিচুয়াল এবং মেটেরিয়াল সেগুলো বেদের অন্তর্গত এবং সেই বেদের যে নির্যাস সেটা রয়েছে উপনিষদের মধ্যে 108টি উপনিষদ তো সেই উপনিষদকে যদি আমি গাভী রূপে চিন্তা করি সর্বোপনিষদো গাভো দুগ্ধা গোপাল নন্দনা বৎস পার্থ সুধীর ভোক্তা দুগ্ধম গীতামৃতম মহৎ তাহলে ভগবদ গীতা হচ্ছে সমস্ত উপনিষদের সার এবং ভক্তি যোগা হচ্ছে ভগবদ গীতার সার ভগবদ গীতাতে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন ফিলোসফিক্যাল টপিক তার মধ্যে চ্যাপ্টার 9 এবং 10 সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগার এসেন্স ভগবদ গীতায় টোটাল যে 18টি অধ্যায় রয়েছে তার মধ্যে ফার্স্ট 6টা অধ্যায় হচ্ছে প্রমিনেন্টলি কর্মযোগা ডিসক্রাইব করা হয়েছে মাঝের 6টা অধ্যায় অর্থাৎ 7 থেকে 12 সেখানে প্রমিনেন্টলি ভক্তি যোগা ডিসক্রাইব করা হয়েছে এবং লাস্টের 6টা চ্যাপ্টার 13 থেকে 18 প্রমিনেন্টলি জ্ঞান যোগ ডিসকাস করা হয়েছে তো যত গুড়ো সাবজেক্ট ম্যাটার সেটা তত মিডিলে রয়েছে ভগবদ গীতার সো ভগবদ গীতা ইজ লাইক এ জুয়েলারি বক্স ওপরে একটা হার্ড কভার রয়েছে নিচে হার্ড কভার এবং যে প্রেসিয়াস জুয়েল সেটা মাঝে রয়েছে তো ভগবদ গীতার দুই প্রান্তে কর্ম এবং জ্ঞান এর দুটো কাভারিং রয়েছে এবং মাঝে ভগবদ গীতার যে এসেন্স ভক্তি সেটা বর্ণনা করা হয়েছে তো 7 থেকে 12-র মধ্যে ভক্তি আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু 9 আর 10 এখানে সব থেকে কনফিডেন্সিয়াল নলেজ দেওয়া হয়েছে যেটা এসেন্স অফ ভক্তি যোগা এবং 9th চ্যাপ্টারে যে লাস্ট ভার্স দেখলাম আমরা সেটা হচ্ছে ফার্দার এসেন্স অর্থাৎ কি করা উচিত কৃষ্ণ ভক্তির ডেফিনেশনটা কি এই ভার্সটি এত ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাজ ইট ইজ এই ভার্সটা দুবার রিপিট হয়েছে ভগবদ গীতাতে
চ্যাপ্টারে ভগবান আবার বলেছেন এই ভার্সটা, 18.65, মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজি মাম নমস্কুরু মাম ইবৈষতি সত্যমতে প্রতিজনে প্রিয়োসি মে। আর এখানে বলা হয়েছে মাম ইবৈষসি যুক্তৈবম আত্মনম মৎপরায়ণ। সো সেম ভার্স, শুধু লাস্টের লাইনটা চেঞ্জ করে দুবার রিপিট করা হয়েছে ভগবদ গীতায়, এত ইম্পর্টেন্ট। এবং 9th চ্যাপ্টারে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা দেখেছি যে একদম ভগবদ গীতার মিডিল টু ভার্সেস সেটা 9th চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ে, যেটা 9.13 এবং 14। 9.13 সেখানে রাধারানী সম্পর্কে বলা হচ্ছে মহাত্মানস্তু মাম পার্থ দৈবীং প্রকৃতিম আশ্রিতা। অ্যান্ড 14 এটা হচ্ছে সততম কীর্তয়ন্ত মাম যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা। তো somehow 9.14টা মেমোরাইজেশন ভার্সেসের লিস্টে নেই, বাট ইউ শুড রিমেম্বার, যেখানে হরিনাম সংকীর্তন নিয়ে বলা হয়েছে সততম কীর্তয়ন্ত মাম যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা নমস্সন্তস্য মাম ভক্তা নিত্যযুক্ত উপাসতে। সো সততম কীর্তন অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস কীর্তন করার কথা বলা হচ্ছে, এবং দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ না করে শ্রীমতী রাধারানী বা যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করা মানে সেন্স গ্রাটিফিকেশন, নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ করা। ওকে, সো এখন আমরা স্টার্ট করব চ্যাপ্টার 10। সো কনফিডেন্সিয়াল নলেজ 9th চ্যাপ্টার আমরা দেখেছি। 9th চ্যাপ্টার ভগবান শুদ্ধ ভক্তির জ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন, বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্শিপার্স সম্পর্কে বলেছেন, একত্বেনা পৃথকত্বেনা বহুধা বিশ্বতোমুখম, বিশ্বরূপ ওয়ার্শিপার্স, ডেমিগড ওয়ার্শিপার্স, অহংগ্রহ উপাসক, যারা ইম্পার্সোনালিস্ট বা নির্বিশেষবাদী, তারা মনে করে যে লিবারেশন বা মুক্তির পর আমরা ভগবানের সাথে এক হয়ে যাব। এ ধরনের বিভিন্ন ওয়ার্শিপারদের কথা বলেছেন ভগবান, এবং নিজের শুদ্ধ ভক্তদের কথাও বলেছেন। শুদ্ধ ভক্তরা হচ্ছে টপ মোস্ট এদের মধ্যে। নাও চ্যাপ্টার 10, সেখানে যে ফার্স্ট সেকশন, সেখানে বলা হচ্ছে নোয়িং দ্যাট কৃষ্ণা ইজ আননোয়েবল অ্যান্ড সোর্সেস অফ অল। অর্থাৎ এই 10th চ্যাপ্টার হচ্ছে বিভূতি যোগ। বিভূতি মানে কৃষ্ণের অপুলেন্স। তো ভগবানের ডেফিনেশন দিচ্ছেন পরাশর মুনি, ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশস্য শ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্যস্যৈব শরণাম ভগ ইতি রণ। অর্থাৎ ভগবান হচ্ছেন একজন, যে কেউ নিজেকে ভগবান বলতে পারে না। ভগবানের ডেফিনেশন হচ্ছে ঐশ্বর্য তার মধ্যে সমগ্র থাকতে হবে, বীর্য তার মধ্যে সমগ্র থাকতে হবে, অর্থাৎ স্ট্রেংথ, ওয়েলথ সম্পূর্ণ ফর্মে থাকতে হবে। যশসা শ্রিয়, যশ মানে হচ্ছে ফেম, তার মধ্যে কমপ্লিট ফেম থাকতে হবে। শ্রী মানে তার মধ্যে কমপ্লিট বিউটি থাকতে হবে। এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যস্যৈব, জ্ঞান মানে কমপ্লিট নলেজ এবং কমপ্লিট রিনাউন্সিয়েশন। এই 6টি অপুলেন্স যদি কার মধ্যে, বা 6টি বিভূতি কারোর মধ্যে কমপ্লিট ফর্মে থাকে, তাহলে তাকে বলা হচ্ছে ভগবান। তো সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভূতি সম্পর্কে আমরা জানবো এই চ্যাপ্টারে। তো এই বিভূতির গুরুত্বটা কি, এই চ্যাপ্টারের যে মেন মোটো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ শুড রাইট দিস ডাউন, যে বিভূতি যোগটা কেন ইম্পর্টেন্ট। কারণ এটাকে কেন কনফিডেন্সিয়াল নলেজ বলা হচ্ছে, কারণ আমরা কৃষ্ণের বিভূতি সম্পর্কে জানলে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হবে। দিস ইজ দ্য রিজন। ওকে, দেখো, আমরা কৃষ্ণের বিভূতি সম্পর্কে অবগত হলে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হয়। কৃষ্ণ শব্দটাকে যদি আমরা ভাঙি, দুটো সিলেবেল রয়েছে, কৃষ এবং ন। তো এই দুটো সিলেবেলের মিনিং রয়েছে। কৃষির ভূবাচক শব্দ নশ্চ নিবৃত্তি বাচক তয়োরৈক্য পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে। তো কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যার দুটো অ্যাসপেক্ট রয়েছে। কৃষ মানে হচ্ছে তার ম্যাজেস্টিক অ্যাসপেক্ট, বা কৃষ্ণ কত মহান, কৃষ্ণের যে ঐশ্বর্য সমন্বিত যে ফর্ম, সেটার কথা বলা হচ্ছে। এবং কৃষ না, না মানে হচ্ছে কৃষ্ণের মাধুর্য লীলা, সেটার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। তো যে কোনো ব্যক্তি, যেমন পরীক্ষিত মহারাজ, যিনি সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রীমদ্ ভাগবত শুনছিলেন,
তো তিনিও সুখদেব গোস্বামীকে বলছেন প্রথমে কৃষ্ণের যে ম্যাজেস্টিক অ্যাসপেক্ট সেটা সম্পর্কে বলুন, কৃষ্ণ কত মহান, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বলুন। তো প্রথম যে 9টা ক্যান্টো শ্রীমদ্ ভাগবতমের, সেইখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ কিভাবে তিনি মহাবিষ্ণু রূপ নিচ্ছেন এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি। তিনি কিভাবে যোগ নিদ্রার মাধ্যমে সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ম্যানেজ করছেন, এবং কৃষ্ণের বিভিন্ন ম্যাজেস্টিক অ্যাসপেক্ট, তার মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের সাথে কি রিলেশনশিপ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করা হচ্ছে। এবং তারপরে উই আর কোয়ালিফাইড, এটা শোনার পর 10th ক্যান্টো শ্রীমদ্ ভাগবতমে কৃষ্ণের যে মাধুর্য লীলা, সেটা শোনার জন্য আমরা তখন কোয়ালিফাইড হব। তো যদি আমাদের ভক্তি বর্ধিত করতে হয় প্রপার সিস্টেমেটিক ওয়েতে, প্রথমে এই রাসলীলা আমাদের ডিসকাস করা উচিত নয়, প্রথমে কৃষ্ণের বিভূতি সম্পর্কে ডিসকাস করা উচিত, এবং কৃষ্ণ কত মহান, কৃষ্ণের গ্রেটনেস অ্যাসপেক্ট, সেটাকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা বুঝতে পারি যে কৃষ্ণ ইজ দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড হেড, তারপরে কৃষ্ণের সাথে যশোদা মায়ের লীলা, কৃষ্ণের সাথে গোপীদের লীলা, সেটাকে আমরা সাধারণ চোখে দেখব না। আদারওয়াইজ মনে করব যে আমরা কৃষ্ণ রাসলীলা করেছেন, এই জগতেও লোকজন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড রিলেশনশিপ আছে, এভরিথিং ইজ সেম, তো কৃষ্ণ বেসিক্যালি আমাদেরকে এইসব করতে শেখাচ্ছেন, এরকম আমরা কোন একটা উল্টোপাল্টা মেন্টাল স্পেকুলেটেড কনক্লুশনে পৌঁছে যাব। তো সেই জন্য বিভূতি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু প্রথমেই কৃষ্ণ একটা ডিসক্লেমার দিচ্ছেন এখানে, যে কৃষ্ণ ইজ আননোয়েবল, কৃষ্ণকে জানা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ তার বিভূতি সম্পর্কে জানাবে এই চ্যাপ্টারে, কিন্তু কৃষ্ণকে কমপ্লিটলি জানা সম্ভব নয়। ওকে। তার কারণটা হচ্ছে কেউই কৃষ্ণকে জানতে পারে না, ইভেন কৃষ্ণ নিজেও কৃষ্ণকে জানতে পারে না। কৃষ্ণের এতটাই মহান, ঠিক যেমন একজন বিলিয়নিয়ার ব্যক্তি বা খুব বড় বিজনেসম্যান, সে নিজেই জানে না তার কত টাকা রয়েছে, কোন ব্যাংকে কত টাকা রয়েছে, কোথায় কত তার ল্যান্ড প্রপার্টি রয়েছে, সে সম্বন্ধে নিজেই সে অবগত নয়। ভুলে যায়, এত এত প্রপার্টি যে সে মাঝে মধ্যে ভুলে যায় কোথায় কি রয়েছে। তো ঠিক সেরকমই কৃষ্ণের বিভিন্ন ধরনের এনার্জিস রয়েছে, এবং তার মধ্যে কৃষ্ণের একটা এনার্জি হচ্ছে কৃষ্ণকে সবকিছু জানায়, ইনফরমেশন দেয় যে কৃষ্ণের কি কি প্রপার্টিস রয়েছে। কিন্তু যে টাইমে কৃষ্ণকে জানায়, সেই টাইমে কৃষ্ণের অপিলেন্স আরো ইনফাইনাইট গুণ বেড়ে যায়। তো কখনো কৃষ্ণ নিজেই জানে না যে তার কত অপিলেন্স রয়েছে, তাহলে হোয়াট টু স্পিক অফ আদার্স। তাহলে কৃষ্ণের বিভূতি সম্পর্কে কমপ্লিটলি কেউই জানতে পারে না। আমরা বলি যে ভক্তিয়া মাম অভিজানাতি যাবন যশ্চস্মি তত্ত্বতা ততো মাম তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদ অনন্তরম। অর্থাৎ ভক্তরা ভগবানকে জানতে পারে, কিন্তু ভক্তরাও কমপ্লিটলি জানতে পারবে না ভগবানকে, ভগবান নিজেই কমপ্লিটলি জানতে পারে না। তো ভগবানকে কমপ্লিটলি জানা তো কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়, ভক্ত অভক্ত অসুর দেবতা বিভিন্ন মুনি ঋষি, কারোর পক্ষে ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু ভক্ত আর অভক্তের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে, ভক্তরা যতটুকু জানে ভগবান সম্পর্কে সেটা কারেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবং অভক্তেরা, তারা ভগবানকে যতটুকু জানে সেটা ভুল। কমপ্লিটলি কেউই জানে না, কিন্তু ভক্তদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারেক্ট, অভক্তদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভুল। সো এই সেকশন, ফার্স্ট সেকশন অফ দ্য 10th চ্যাপ্টার 1 to 7, আমরা এখানে লিখব যে কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়, কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়, এবং কৃষ্ণ সমস্ত কিছুর উৎস। ওকে। সো
কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয় এবং কৃষ্ণ সমস্ত কিছুর উৎস। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সেকশন। विभूति योग, 10th चैप्टर, श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचम् यत्तेऽहं प्रीयमाणाय बक्ष्यामि हितकाम्यया। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে মহাবাহো, পুনরায় শ্রবণ করো। যেহেতু তুমি আমার প্রিয় পাত্র, তাই তোমার হিত কামনায় আমি পূর্বে যা বলেছি তার থেকে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি। ভূয় এব মহাবাহো মানে হে মহাবাহো অর্জুন, শৃণু মে পরমম বচ। আমি আমি যে পরম বচন বলছি এখন সেটা শোনো। যা তেহম প্রিয়মানায়, যা তে অহম মানে যা, অহম তে মানে যা আমি তোমাকে, প্রিয় মানায় আমার প্রিয় পাত্র বলে মনে করে বলবো, বক্সামি তোমার হিত কামনা করে। তো এখানে বলা হচ্ছে, শিল প্রভুপাদ বলছেন যে তোমাকে আগে যা বলেছি তার থেকে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি। এটার কারণ কি, আগে ভগবান ভক্তি সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু এখন ভগবান এমন কিছু বলবেন যে সেই ভক্তির প্রতি ইন্সপায়ার্ড হতে আমাদের সাহায্য করবে। আমরা কৃষ্ণের ভক্তি সিরিয়াসলি তখনই করব যখন আমরা কৃষ্ণ সম্পর্কে জানবো। আমার যদি আইডিয়াই না থাকে কৃষ্ণ কে, আমি যদি মনে করি কৃষ্ণ ইজ আ মাইথোলজিক্যাল ফিগার, তাহলে আমার মনে হবে ভক্তি করতে? কখনোই আমি ভক্তি করবো না। কিন্তু আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে যত বেশি জানবো যে কৃষ্ণ কোনো মাইথোলজিক্যাল ফিগার নয়, কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট, এবং কৃষ্ণ গোলক বৃন্দাবনেও আছেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার হৃদয় পরমাত্মা রূপেও আছেন। আবার তিনি মহাবিষ্ণু রূপে এই জগৎকে পালনও করেছেন। এবং এই কৃষ্ণ হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। এবং কৃষ্ণের এই বিভিন্ন ঐশ্বর্য রয়েছে। কৃষ্ণ কিভাবে বৃন্দাবনবাসীদেরকে রক্ষা করেছেন, কৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনকে গাইড করছেন। তো এরকম কৃষ্ণের বিভিন্ন কোয়ালিটি, কৃষ্ণ কিভাবে ভক্ত বৎসল, তার মধ্যে কোনো ইগো নেই। ধীরে ধীরে আমি তখন বুঝতে পারবো যে এই জগতে আমরা সবাই কাউকে না কাউকে খুঁজছি। আমরা সবাই চাইছি একজনকে যে হচ্ছে পারফেক্ট, আমাদের মনের মতো একজন ব্যক্তি রয়েছে, কিন্তু এই জগতে আমরা কাউকে খুঁজে পাই না। যখনই দূর থেকে দেখে মনে হয় সবাই খুব ভালো, যখনই তার সাথে আমি কিছুদিন টাইম স্পেন্ড করব, আমি দেখতে পাবো তার মধ্যে কি কি ত্রুটি রয়েছে। তখন আবার আমার হার্ট ব্রেক হয়ে যাবে, ও আমি তো ভেবেছিলাম এ পারফেক্ট, কিন্তু এ তো পারফেক্ট নয়, আমার মনের মতো নয়। তো এই জগতে এই জিনিসটা হতে থাকে। তার কারণ হচ্ছে এই জগতে কেউই পারফেক্ট না। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না নিজেরাই যে আমরা কাকে খুঁজছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা কৃষ্ণের সাথে ছিলাম স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে, এবং সেই হ্যাবিটটা রয়ে গেছে। কৃষ্ণ তো অল পারফেক্ট ছিল, তো কৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত গুণ ছিল, সেই হ্যাবিটটা রয়ে গেছে। কিন্তু এখন এই জগতে এসেছি, কিন্তু আমরা ভুলে গেছি কৃষ্ণকে। কিন্তু মনে মনে ওইটা আছে যে একজন কেউ ছিল যে খুব পারফেক্ট ছিল, কই তার মতো কাউকে পাচ্ছি না তো। তা আমরা নিজেরা অ্যাকচুয়ালি জানি না আমি কাকে খুঁজছি। আমরা অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণকে খুঁজছি। তো সেই জন্য এই কৃষ্ণের অপিউলেন্স সম্পর্কে যখন শ্রবণ করব, তখন আমরা কৃষ্ণের ভক্তিতে ইন্সপায়ার্ড হব। সেই জন্য এটা বলা হচ্ছে আরো উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। সো শ্লোক নাম্বার 1 এখানে লিখবো যে পরমেশ্বর ভগবান পরমেশ্বর ভগবান কৃপাপূর্বক অর্জুনকে তার বিভূতি সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন। পরমেশ্বর ভগবান কৃপাপূর্বক তার বিভূতি সম্পর্কে অর্জুনকে বলতে শুরু করলেন। श्लोक नंबर 2। न मे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভার্স। এটা মেমোরাইজ করতে পারো, এটা আমাদের মেমোরাইজেশন আছে।
10.2, I think, yes. নামে বিদু সুরগনা। সো নামে বিদু মানে না আমাকে জানে, সুরগনা মানে দেবতারা, প্রভাবম মানে যেহেতু এরা সবাই আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, এদের উৎপত্তি আমার থেকে। প্রভাবম না মহর্ষয়, না জানে মহর্ষিরা, না জানে সুরগনা আমাকে, কারণ এদের সৃষ্টি আমার থেকেই হয়েছে। আহম আদির হি দেবানাম মহর্ষি নাম চ সর্বশ, আমি এদের সবার আদি। হুম। তো এখানে বলা আছে দেবতা এবং মহর্ষিরা আমার উৎপত্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারে না, বা আমার প্রভাব সম্পর্কে তারা অবগত নয়, মানে আমার ইনফ্লুয়েন্স, আমার বিভিন্ন কোয়ালিটিস, আমার বিভূতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত নয়। কেননা সর্বতোভাবে আমি দেবতা এবং মহর্ষি আদি, এদের কারণ, আমি হচ্ছে এদের সোর্স। সো এটাকে আমরা ব্রেক করি, যে কৃষ্ণ সমস্ত দেবতাদের আদি। সেটা কিভাবে? না, কৃষ্ণের থেকে প্রথম যিনি সৃষ্টি হয়েছেন দেবতা, তিনি কে? তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মাজি। এবং ব্রহ্মাজির থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন আরো ডেমিগডরা সৃষ্টি হয়, এবং ব্রহ্মাজির বিভিন্ন সন্তান রূপে বিভিন্ন মুনি ঋষিরা রয়েছেন। ঠিক আছে, যেমন নারদ মুনি, হ্যাঁ, আরো আসছে পরবর্তীকালে কাশ্যপ, হ্যাঁ, অসিত, দেবলা, বিভিন্ন, তারপর গৌতম, বিভিন্ন যে আমরা গোত্র দেখি, কারোর গৌতম, শান্ডিল্য ইত্যাদি, কাশ্যপ। তো এই সমস্ত যে ঋষিরা বা প্রজাপতিরা, তারা সব ব্রহ্মা থেকে আসছে, রাইট? সো সমস্ত দেবতাদেরও আদি হচ্ছেন কৃষ্ণ, এবং সমস্ত ঋষিদেরও আদি হচ্ছেন কৃষ্ণ, এবং সেই ঋষিদের বংশজ হচ্ছে আমরা। সেই জন্য আমাদের গোত্র রয়েছে, কাশ্যপ গোত্র, মানে আমি কাশ্যপ ঋষির লিনিয়েজে আসছি, ইত্যাদি। তো সেই জন্য দেবতারা এবং মহর্ষিদের আদি যেহেতু কৃষ্ণ, অর্থাৎ মহর্ষিরা কৃষ্ণের থেকে এসেছে। মহর্ষিরা যদি কৃষ্ণের কারণ হতো তাহলে তারা জানতো কৃষ্ণ সম্পর্কে, কিন্তু যেহেতু মহর্ষিরা বা দেবতারা কৃষ্ণের থেকে এসেছে, তাই তারা কমপ্লিটলি জানে না। এবং এর ক্লাসিক এক্সাম্পল হচ্ছে যে ব্রহ্ম বিমোহন লীলা বা ইন্দ্র বিমোহন লীলা, এই সমস্ত লীলাগুলিতে পরমেশ্বর ভগবানকে চিনতে পারেনি বড় বড় ডেমিগড। ইভেন ইন্দ্র ভেবেছিল যে একটা বাচ্চা ছেলে আমার পুজো বন্ধ করে দিয়েছে, আমি সমস্ত বৃন্দাবনকে ডুবিয়ে দেব। তো ইন্দ্র বুঝতে পারেনি বাচ্চা ছেলেটিকে। ব্রহ্মাজি ভাবছে যে বাচ্চা ছেলে পিকনিক করছে তার বন্ধুদেরকে নিয়ে, একে একটু মজা দেখায়। হ্যাঁ, বিভিন্ন যে গোবৎস এবং তার বন্ধুদেরকে হরণ করে নিয়ে যায়, তাহলে কাঁদবে। ব্রহ্মাজি ফিরে আসে, ব্রহ্মাজি ভাবছে এরে আমার একটু ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল, ও আমার আমার কিছু সেকেন্ড মানে পৃথিবীতে তো 1 বছর হয়ে গেছে। তো তাহলে নিশ্চয়ই এই বাচ্চা ছেলেটা অনেক কষ্ট পেয়েছে। তো বৃন্দাবনে যখন ব্রহ্মাজি ফিরে আসে, দেখে যে কিছুই পরিবর্তন হয়নি, যেমন ছিল সেরকমই আছে। কৃষ্ণ তার বন্ধুদেরকে, গাভীদেরকে নিয়ে সুন্দর লীলাবিলাস করছে। তো ব্রহ্মাজি ভাবছে এটা কি করে হতে পারে। তখন ব্রহ্মাজি নিজেই বিওয়াইল্ডার হয়ে যায়, এবং তারপরে কৃষ্ণ ব্রহ্মাজিকে দেখান যে আমি হচ্ছি সমস্ত বিষ্ণুর উৎস, এবং আমি নিজেকে বিষ্ণু রূপে এক্সপান্ড করে এই সমস্ত গাভী এবং গোবৎসের রূপ ধারণ করেছিলাম, এবং বন্ধুদের। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণকে জানা খুব ডিফিকাল্ট। ইভেন বড় বড় দেবতারা, ব্রহ্ম বিমোহন লীলাতে ব্রহ্মা তিনি বিওয়াইল্ডার হয়ে গেছিলেন। ইন্দ্র বিমোহন লীলা বলা হয় গোবর্ধন লীলাকে, সেখানে ইন্দ্র বিওয়াইল্ডার হয়ে গেছেন। এবং শিব বিমোহন লীলাও রয়েছে, যে মোহিনী মূর্তি রূপে শিবজিও মোহিত হয়ে গেছিলেন মোহিনী মূর্তির প্রতি। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বড় বড় ডেমিগডরাও কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না, এবং ঋষিরাও জানতে পারে না। তো সেকেন্ড ভার্স আমরা লিখব যে দেবতা এবং মহর্ষিরাও কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। দেবতা এবং মহর্ষিরাও কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না। ব্র্যাকেটে লিখব ব্রহ্ম বিমোহন লীলা, গোবর্ধন লীলা ইত্যাদি।
verse number 3. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। যিনি আমাকে জন্মরহিত অনাদি এবং সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনি কেবল মানুষদের মধ্যে মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। সো কৃষ্ণকে প্রপারলি জানা, দিস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। আমরা আগে আলোচনা করেছি যে কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে জানা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো আমরা পেতে পারি, যেটা ভক্তরা পেয়ে থাকে। যেমন কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। এই যে অভক্তরা কৃষ্ণকে ওয়ার্শিপ কেন করে না? কারণ তারা জানে না কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক জিনিস। তারা যদি জানতো যে আমি কৃষ্ণের সেবা যদি না করি, আমার কর্ম অ্যাজ ইট ইজ থেকে যাবে। কর্মাণি নির্দহাতি কিন্তু যা ভক্তি ভাজম গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। আমার কর্মকে শোধন করার আর কোনো উপায় নেই কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া। এইটা যদি প্রপারলি তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা অভক্ত থাকতো না। এবং সেখানে আমাদের ভূমিকা, আমাদেরকে সেটা তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাতে হবে বাই প্রিচিং। ওকে। তো কৃষ্ণের সম্বন্ধে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত। কৃষ্ণের সম্পর্কে ইচ এন্ড এভরি ডিটেল জানা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছু থাকতে অবশ্যই উচিত, সেটা সম্ভব। যেমন ভক্তদের থাকে যে ভগবান জন্মরহিত, ভগবানের জন্ম নেই। কৃষ্ণ জন্ম নিচ্ছে মানে কৃষ্ণ আগের জন্মে পাপ করেছিল দিয়ে কৃষ্ণকে জন্ম নিতে হচ্ছে, সেরকম নয় ব্যাপারটা। সেই জন্য কৃষ্ণের জন্মকে বলা হয় অ্যাপিয়ারেন্স। আমাদের জন্মকে বলা হয় বার্থডে, কিন্তু কৃষ্ণের অ্যাপিয়ারেন্স ডে। আমরা কর্মের প্রভাবে জন্ম নিই। আমাদের ভালো বা খারাপ কর্মের জন্য কোনো একটা পশু যোনি বা কীট যোনিতে, মাতৃগর্ভে কোনো এক পশু মায়ের গর্ভে বা মনুষ্য মায়ের গর্ভে, বা দেব বা পুণ্যকর্ম করলে স্বর্গলোকে আমাদেরকে জন্ম নিতে হয় কর্ম অনুসারে। কিন্তু বাধ্য হয়ে, মানে আমরা না চাইলেও জন্ম নিতে হয়, কিছু করার নেই। আর কি হয়ে জন্মগ্রহণ করবো সেটা আমাদের হাতে নেই। যদি কর্ম খারাপ হয় কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি, কর্ম ভালো হলে দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি। কেমন দেখতে হবে তার উপর কন্ট্রোল নেই আমাদের। আমাদের কিরকম বুদ্ধি হবে তার উপর কন্ট্রোল নেই। কিরকম ঘরে জন্মগ্রহণ করবো, রাস্তার ধারে ফুটপাতে নাকি মুকেশ আম্বানির ঘরে, সেটার উপর আমাদের কন্ট্রোল নেই। তো আমাদেরকে বাধ্য হয়ে জোর করে জন্ম নিতে হয় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান, তিনি যাবার আগে তাকে একটা ক্যাটালগ দেখানো হয় যে ভগবান আপনি কোথায় আসতে চাইবেন। তিনি সরিয়ে সরিয়ে দেখেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে যাওয়া যায়, অনেকদিন যাওয়া হয়নি। ঠিক আছে, আপনার বাবা মা কি হবে? ভগবান বলবেন যে দেখো সব থেকে পায়ের সোল কে আছে যে আমাকে পুত্র রূপে পাওয়ার জন্য বহু তপস্যা করেছে, এরকম কেউ লাইনে দাঁড়িয়েছে? ঠিক আছে, তাহলে সুতপা এবং পৃষ্ণি, তাদেরকে কৃপা করবো এবার। ওকে। সো দিস ইজ ভগবান। যখন তিনি অ্যাপিয়ার্ড হচ্ছেন দেবকী বসুদেবের সামনে চতুর্ভুজ বিষ্ণু রূপে, শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী এবং সমস্ত অলংকার পরিহিত হয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, দেবকী আর বসুদেব বাবা মা হাত জোড় করে তার কাছে প্রার্থনা করছেন। কোন মেটেরিয়ালিস্টিক চাইল্ডের জন্মের সময় এরকম হয়? জন্মের সময় শিশু রক্ততে মাখামাখি হয়ে ক্রন্দন করে, সেটা হয় আমাদের অবস্থা। আর ভগবান বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হচ্ছেন, দেবকী আর বসুদেব হাত জোড় করে প্রার্থনা করছেন। তখন দেবকী বলছেন যে ভগবান কৃপা করে আপনি যদি একটা ছোট্ট শিশুর রূপ ধারণ করেন তাহলে ভালো হয়। হ্যাঁ, না হলে কংস আবার জেনে গেলে এগুলো মুশকিল হবে। তো দেবকীর বাৎসল্য প্রেম এতটাই যে যদিও ভগবান বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, ভগবানকে মারা সম্ভব নয়, কিন্তু দেবকী বলছেন যে আপনি ছোট হয়ে যান, নাহলে আপনি যে বিষ্ণু সেটা জানলে আবার কংস আপনাকে মারতে আসবে। তো যাই হোক, তো এইভাবে যেহেতু তাদের অত্যন্ত বাৎসল্য প্রেম রয়েছে, সেই জন্যই ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন তাদের কাছে। তো সেই জন্য ভগবানের জন্ম নেই এবং ভগবানের কর্ম নেই। থার্ড চ্যাপ্টার একটা শ্লোকা রয়েছে, নামে পার্থাস্তি কর্তব্যম ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চনহম অনাব্যপ্তম অব্যপ্তব্যম বর্ত এবচ কর্মণি। ভগবান বলছেন যে অর্জুন, আমার কোনো কর্ম নেই, কিন্তু তবু আমি লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কর্ম করি। তো ভগবানের জন্ম নেই, ভগবানের কর্ম নেই, কিন্তু তবুও তিনি জন্মগ্রহণ করেন আমাদের মতো যারা মানে কন্ডিশন সোল রয়েছে এই জগতে, তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য। ভগবান এখানে আসেন, লীলা দেখান। তিনি একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখান যে গোলক বৃন্দাবনে কিরকম চলছে।
অনেক দিন তো তুমি গোলক বৃন্দাবন থেকে এখানে চলে এসেছো, ভুলে গেছো বাড়িতে কিরকম চলে। তো সেজন্য ভগবান এসে এখানে একটু ডেমো দেখান যে এরকম চলে গোলক বৃন্দাবনে, যাবে কি আবার। তো আমাদেরকে একটু যে আকর্ষিত করার জন্য ভগবান আসেন এখানে। অনুগ্রহায় ভক্তানাম মানুষম দেহম আশ্রিত ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেত। তো এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি জন্মরহিত, তিনি অনাদি, সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর। এগুলো হচ্ছে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট দ্য সুপ্রিম লর্ড। এইগুলো যে কেউ জানতে পারে, এগুলো আমরা যদি সামান্য প্রয়াস করি জানতে পারবো। এবং আমরা যদি এগুলো জানি, এটা মিনিমাম বেয়ার রিকোয়ারমেন্ট, যেগুলো বেসিক জিনিস, সেগুলো যদি ভালো করে জানি, ভালো করে জানা মানে শুদ্ধ ভক্তদের কাছে শ্রবণ করে, অ্যাকচুয়াল পরম্পরার ধারায় শ্রবণ করে আমরা জানছি, তাহলে কি হবে, আমরা মোহশূন্য হয়ে যাব, আমাদের ইলিউশন কেটে যাবে, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হব, এবং আমরা ভগবত ধামে চলে যাব, ভগবানের ধামে। তো দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার শ্লোকা ইন ভগবদ গীতা। সো কে বলতে পারবে, বিভিন্ন এসপি লয়ার্স তোমরা রয়েছো, কোন শ্লোকে ভগবান, এই শ্লোকের সাথে সিমিলার শ্লোক কি আছে ভগবদ গীতায়, যেখানে ভগবান বলছেন যে আমার সম্পর্কে তুমি যদি প্রপারলি জানো, তাহলে তোমাকে আর জন্ম নিতে হবে না, তুমি আমার ধামে চলে আসবে। আমার সম্পর্কে তুমি যদি ভালো করে জানো, রেজ হ্যান্ড করো, কে কে বলতে পারবে। ভগবানের সম্পর্কে যদি আমরা সঠিকভাবে জানি, তাহলে আমাদেরকে আর জন্ম নিতে হয় না, আমরা ভগবানের ধামে চলে যাব। ওকে, লটস অফ রেজ হ্যান্ডস। वो हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो वेत्ति तत्वतः तस्ते हम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। वेरी गुड। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः क्या बात है। देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। ভেরি গুড। সুতরাং মনে থাকছে তোমাদের, গুড। এবং রিভিশনটা কাজে লাগছে প্রত্যেকদিন যেটা করছি। ঠিক আছে, তো যারা এখনো মুখস্থ করনি সব ভার্সগুলো, তিমির প্রভুর সাথে, তিমির প্রভুকে সাবমিট করতে পারো, গ্রুপে সাবমিট করতে পারো, এবং তিমির প্রভু হেল্প করতে পারে তোমাদের এই বিষয়ে। তো প্রত্যেকে আমি চাইবো এই ভার্সগুলো মেমোরাইজ করা। এই ভার্সের মধ্যে সমস্ত কিছু রয়েছে, প্রিচিং এর জন্য যা যা দরকার ভগবত গীতা থেকে কোট করতে হবে, সমস্ত কিছু এর মধ্যে রয়েছে, ইম্পর্টেন্ট ভার্সেস। সেগুলো যদি আমরা করি, আমরা যে কোনো জিনিসের রেফারেন্স দিতে পারবো, যা বলবো তার পেছনে একটা সাপোর্টিং ভার্সেস আমাদের কাছে থাকবে গীতা থেকে। এবং গীতা কমপ্লিট হলে নেক্সট ভাগবতম করতে পারো, অনেকে করছে অলরেডি, ভাগবতমের অনেক ভার্সেস মুখস্থ হয়ে গেছে অনেকের। এবং এগুলো হচ্ছে একদম প্রেসাস জুয়েলের মতো। এমন নয় যে একবার আমি মুখস্থ করে এবার ভুলে গেলেও চলবে। আমরা গজেন্দ্রর লীলা পড়েছি, যে 8th ক্যান্টো শ্রীমদ্ ভাগবতমে। তো গজেন্দ্র যে স্তুতি করছে, সেই স্তুতিটা আগের জন্মে সে ভগবানকে অফার করেছিল, সেইটা তার এই জন্মে যখন বিপদে পড়েছে তখন কাজে এলো। তো শিল প্রভুপাদ বলছেন ওইখানে যে আমাদের সবারই কিছু না কিছু এই যে স্তুতি, এগুলো মুখস্থ করা দরকার। তো নর্মাল কথা আমি আমার বন্ধুকে কি বলেছি সেটা হয়তো পরের জন্মে মনে থাকবে না, কিন্তু এই স্তুতিগুলো মনে থাকবে পরের জন্মে। এবং কেন মনে থাকবে, কারণ পরমাত্মা ডিসাইড করে তোমার কি মনে থাকবে আর কি ভুলে যাবে তুমি নেক্সট লাইফে। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য সাপোর্টিং ভার্স ফর দ্যাট, যে পরমাত্মা ডিসাইড করে আমার কি মনে থাকবে আর আমার কি ভুলে যাবে। আর একটু হিন্টস দিচ্ছি, আমি যে আরো একটা রেজেন্ট হোক, যে আমি সবার হৃদয়ে বাস করি, আমার থেকেই স্মৃতি এবং জ্ঞান আসে। মনে পড়ছে? সমস্ত বেদের আলটিমেট উদ্দেশ্য আমি, এবং বেদের রচয়িতাও আমি। দিস ইজ দ্য ভার্স। ওকে, দয়াময় প্রভু। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्थितिर्ज्ञान अपहनं च। আর বেদাইশ্চ তারপর তো স্থলে বেদেশে সর্বব্রহ্মৈব বেদ বেদান্ত বেদবিদ চাহম। হরি বল, ওয়ান্ডারফুল, ভেরি গুড। সো
এরকম আমরা বিভিন্ন ভার্স দেখতে পাচ্ছি যে তো পরমাত্মা ডিসাইড করে যে আমাদের নেক্সট জন্মে কি মনে থাকবে কি ভুলে যাব। তো ভগবানের উদ্দেশ্যে যেগুলো আমি মুখস্থ করেছি সেগুলো ভগবান যদি আমার উপর কৃপা করেন সেগুলো মনে থাকবে, যেমন গজেন্দ্রের উপর কৃপা করেছিলেন। তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাসেট, আমি যা যা ভার্সেস মেমোরাইজ করব। এবং এইগুলো কি হয়, আমরা ঘুরতে ফিরতে যাই অবজেক্ট দেখবো এই ভার্সেসের গুলো কথা মনে আসবে। ঠিক আছে, যেমন আমরা যদি দেখি যে বৃষ্টি পড়ছে, ওকে, এবং সুন্দর একটা গন্ধ ছাড়ছে, ফ্রেগ্রেন্স, আমাদের মনে হতে পারে পুণ্যগন্ধ পৃথিব্যামশ্চ তেজশ্চস্মি বিভাবসো জীবনম সর্বভূতেষু তপশ্চস্মি তপস্বিষু ইত্যাদি। বা আমি কোনো সমুদ্রে বেড়াতে গেছি, পুরীতে, তো সেখানে আমাদের সমুদ্র সম্পর্কে কিছু ভার্স যদি আমরা শিখেছি সেটা মনে হতে পারে, যেমন মুকুন্দমালা স্তোত্রে প্রচুর রয়েছে সমুদ্র সম্পর্কে। ভবজলধিগতানাম ত্বন্দ বাতাহতানাম সুতদুহিতৃকলত্র ত্রাণ ভারার্দিতানাম ইত্যাদি। তো এই ভার্সেস গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ইনক্রিজ আওয়ার কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। যত বেশি ভার্সেস আমাদের মনে থাকবে তত বেশি কানেক্ট করতে পারবো, তত কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারবো। আর এই কৃষ্ণ স্মরণটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। স্মর্তব্য সততম বিষ্ণুর বিস্মর্তব্যো ন যাতুচিত সর্বে বিধি নিষেধস্য়োরেতয়োরেব কিঙ্করঃ। আমরা যা কিছু করছি তার আলটিমেট এসেন্স হচ্ছে স্মর্তব্য সততম বিষ্ণুর, বিষ্ণুকে সবসময় স্মরণ করো। বিস্মর্তব্য না যাতুচিত, কখনো বিষ্ণুকে ভুলে যাও না। এই দুটো হচ্ছে মেন জিনিস, বাকি কিছু হলেও চলবে না হলেও চলবে। এবং নেক্টার অফ ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ উপদেশামৃত, উপদেশামৃত মানে কি, উপদেশের অমৃত, অমৃত উপদেশ দিচ্ছেন রূপ গোস্বামী। তার মধ্যে যে অষ্টম ভার্স সেখানে কি বলা হচ্ছে, তন্নাম রূপ চরিতাদিষু কীর্তনাनु স্মৃত্यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम। ইতি উপদেশ সারম, উপদেশ সার, সমস্ত উপদেশের সার মর্ম কি, না তন্নাম রূপ চরিতাদিষু কীর্তনানু স্মৃত্য, স্মরণ করা উচিত ভগবানের নাম রূপ চরিতা আদি সব সময়। ওকে, তো আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টিপ ফর ভার্স মেমোরাইজেশন, যখনই কোনো ভার্সের কথা মনে পড়বে কমপ্লিটলি অডিবলি চ্যান্ট দ্যাট ভার্স। ঠিক আছে, মনে করো কিছু করতে করতে মনে পড়লো যে হ্যাঁ গীতাতে এরকম আরেকটা ভার্স তো আছে, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম, হ্যাঁ ওটা আছে, সঙ্গে সঙ্গে রিসাইট করো অডিবলি, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম এবং ইয়ো বেত্তি তত্ত্বতা ত্যক্তা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি অর্জুনা। তো যখনই কোনো ভার্সের কথা মনে পড়বে সেটাকে অডিবলি রিসাইট করো, তাহলে কানে যাবে এবং সেটার মেমোরিটা আরো স্ট্রং হয়ে যাবে, ওইটা আর ভুলবে না। যখনই, যেমন ধরো এই যে প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম এখানে সর্বস্ব চাহম মনে পড়লো আমাদের, উই শুড রিসাইট দ্যাট। যখনই কোনো ভার্সের কথা মনে পড়বে সেটাকে কমপ্লিটলি রিসাইট করে দাও অডিবলি, তাহলে ওইটার মেমোরিটা স্ট্রং হয়ে যাবে। তো এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি। তো এখানে আমরা দেখেছি যে 3 নম্বর শ্লোকটা অনেকটা জন্মকর্ম চ মে দিব্যমের মতো। তাহলে 3 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে যে যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে, লেখো, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জন্মরহিত অনাদি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জন্মরহিত অনাদি এবং সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জন্মরহিত অনাদি এবং সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।
नेक्स्ट वर्स 4 and 5। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमा सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। বুদ্ধি, জ্ঞান, সংশয়, মোহ থেকে মুক্তি, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, মনসংযম, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, ভয় অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ, অযশ, প্রাণীদের এই সমস্ত নানা প্রকার ভাব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়। তো এমনকি এই সমস্ত ভাব, বিভিন্ন কোয়ালিটিস, এগুলোর উৎস হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। তো এখানে আমরা লিখবো 4 এবং 5 নম্বর শ্লোক, 4 5 একসাথে লিখবো। দিস ইজ দ্য পারফেক্ট লাইন, এটা লিখতে পারি। জাস্ট এটা দেখে দেখে লেখো, শিল প্রভুপাদ যা লিখেছেন। জীবের সব রকম গুণাবলী, ভালো অথবা মন্দ, সবই শ্রীকৃষ্ণেরই সৃষ্ট, বা কৃষ্ণ থেকেই সেগুলোর উৎপত্তি। জীবের সব রকম গুণাবলী, ভালো অথবা মন্দ, সবই শ্রীকৃষ্ণের থেকেই সৃষ্ট, বা শ্রীকৃষ্ণ থেকেই তার উৎপত্তি। তো এখানে একটা খুবই গূঢ় সাবজেক্ট ম্যাটার রয়েছে। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে তোমাদের, যে তার মানে জীবের খারাপ গুণাবলীও ভগবানের থেকে এসেছে? হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেন দ্যাট? জীবের খারাপ গুণাবলীও ভগবানের থেকে এসেছে, তার মানে ভগবানের মধ্যেও খারাপ আছে? দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। খুব ইম্পর্টেন্ট, এই অ্যান্সারটা সবার জানা উচিত আমাদের, যাতে আমরা উত্তর দিতে পারি। খুব মন দিয়ে শোনো, যে ভগবানের মধ্যেও কি খারাপ গুণ আছে? এখানে তো ভগবান বলছেন যে এই যে অযশও আসছে ভগবানের থেকে, দুঃখও আসছে ভগবানের থেকে, মৃত্যু, ভয়, এগুলো সব ভগবানের থেকে আসছে। তাহলে নেগেটিভ কোয়ালিটিস গুলোও ভগবানের থেকে আসছে, পজিটিভ আসছে, ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি ভগবানকে বলা হচ্ছে অ্যাবসলিউট ট্রুথ, বা পরম সত্য, এবং তার মধ্যে সমস্ত কিছুই থাকবে। মানে এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় যেটা ভগবানের মধ্যে নেই। যদি দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা কোয়ালিটি, নেগেটিভ কোয়ালিটি, সেটা ভগবানের মধ্যে নেই কিন্তু এই জগতে আছে, তাহলে ভগবান সবকিছুর উৎস হলো কি করে? তো ভগবান যেহেতু সবকিছুর উৎস, ভালো মন্দ সবকিছুই ভগবানের থেকে আসবে। শিল প্রভুপাদ বলতেন যে যে কৃষ্ণ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট রাস্কেল। যদি আমরা রাস্কেলের কথা বলি, তাহলে কৃষ্ণ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট রাস্কেল। মানে যে রাস্কেল ডাম যে কোয়ালিটিটা, সেটাও কৃষ্ণের থেকে আসছে। আমরা দেখি কৃষ্ণ গোপীদের সাথে যেভাবে বিহেভ করেছেন, তো সেটা দেখে আমরা বলতে পারি যে কৃষ্ণ ওই বিষয়েও টপ মোস্ট। কিন্তু এখানে প্রবলেমটা কি হয়, এখানে যেটা বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে কৃষ্ণের মধ্যে খারাপ রয়েছে কি? সেটা ঠিক, সেটা নয়। দেখো এখানে একটা কন্ট্রাডিকশন রয়েছে, হাউ উড ইউ রিজলভ? কৃষ্ণের মধ্যে কি খারাপ গুণ রয়েছে? উত্তর হচ্ছে না। কৃষ্ণের মধ্যে সবই মঙ্গল, পরম মঙ্গল, তার মধ্যে অল অসপিশিয়াস। কৃষ্ণের মধ্যে কোনো খারাপ গুণ নেই। আবার এখানে বলা হচ্ছে খারাপ গুণগুলো কৃষ্ণের থেকে এসেছে। খারাপ গুণগুলো কৃষ্ণের থেকে এসেছে, ইয়েস। কৃষ্ণের মধ্যে কোনো খারাপ গুণ নেই, ইয়েস। দুটো কোয়েশ্চেনেরই অ্যান্সার ইয়েস কি করে হতে পারে? So, এইখানে আসছে টুইস্ট। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই। চুরি করাটা হচ্ছে একটা খারাপ কাজ, এবং এই যে চুরি করার প্রপেন্সিটি, এটাও কৃষ্ণের থেকে এসেছে। কৃষ্ণ মাখন চুরি করত, কিন্তু এই কৃষ্ণের মাখন চুরি করার অ্যাক্টিভিটিটা খারাপ নয়, দ্যাট ইজ ট্রান্সেন্ডেন্টাল। এমনিতে কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, জেলে পড়া হয়। কিন্তু কৃষ্ণ যখন চুরি করেন, সেটা শ্রীমদ্ ভাগবতমের পেজে রেকর্ড করা হয়, এবং সেটা যদি আমরা পড়ি, তাহলে আমাদের হৃদয়ের নেগেটিভ কোয়ালিটিগুলো
নষ্ট হয়ে যায়। তো এইখানে একটা ট্রিক আসছে যে কৃষ্ণ আমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তি নয়, এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন অ্যাবসলিউট ট্রুথ। তো সেই কারণে এই জগতে কোয়ালিটিগুলো ভালো মন্দ হতে পারে, কিন্তু সেই কোয়ালিটিটা কৃষ্ণের উপর যখন দেখবো আমি, তখন সেটা অ্যাবসলিউট প্ল্যাটফর্মে চলে যায়। আর একটা এক্সাম্পল দিই, এই এক্সাম্পলগুলো মনে রাখা উচিত সবসময় যখনই শুনবে। এই জন্য নয় হ্যাঁ ঠিক আছে শুনে বুঝে গেছি আমি, নো, আমাকে যেন বুঝাতে হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু, শিল প্রভুপাদ, গুরু মহারাজ সবাই চাইছেন আচার্য তৈরি করতে। আমি লোককে বুঝাতে হবে, এক্সাম্পল গুলো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, এমন নয় যে আমি বুঝে গেছি বাস। তুমি তো বুঝে গেছো অনেক দিনই, বুঝতে পারছি, 16 মালা জব করছো, কিন্তু তোমাকে বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। তার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে আমি যদি কাউকে আশীর্বাদ করি জগতে, তার একরকম ফল হবে। তাকে আমি ভালোবাসছি, আশীর্বাদ করছি, তাকে টাকা পয়সা সব কিছু দিচ্ছি, দান করছি। আর আমি যদি কাউকে খুন করি, তাহলে তার আলাদা প্রভাব হবে। দুটো কমপ্লিটলি আলাদা অ্যাক্টিভিটি। কিন্তু ভগবান কাউকে আশীর্বাদ করলেও যা হবে, ভগবান কাউকে মার্ডার করলেও তাই হবে। দিস ইজ দ্য নেচার অফ ভগবান। সেই জন্য ভগবানকে বলা অ্যাবসলিউট ট্রুথ। জড় জগতে যেটা দান করা আর খুন করা, দুটো কমপ্লিটলি অপোজিট জিনিস, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে দান করা আর খুন করা একই জিনিস। তিনি ধ্রুব মহারাজকে মাথায় শঙ্খ ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলেন, ধ্রুব মহারাজও লিবারেটেড হয়ে গেলেন। শিশুপালকে তিনি মারলেন, শিশুপালও লিবারেটেড হয়ে গেল। বোঝা গেল? তো ভালো খারাপ কোয়ালিটি দুটোই রয়েছে এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে। এটা নিজের ভাষায় লিখবে, কারণ অনেক বড় জিনিস। এটা লিখে রাখো যে এখানে একটা স্টার দিয়ে রাখো, নিজের ভাষায় লিখবে এই জিনিসটা, এই এক্সপ্লেনেশনটা। ভুলে গেলে রেকর্ডিং দেখে আবার লিখবে, কিন্তু তবুও লিখবে। তো এই জড়জগতে ভালো মন্দ কোয়ালিটিস রয়েছে, ডুয়ালিটিস রয়েছে, সেই জন্য এই জড়জগৎটাকে বলে দ্বন্দ্বের জগৎ। কিন্তু সেই কোয়ালিটিগুলো যখন আমি ভগবানের উপর দেখব, তখন সেটা অ্যাবসলিউট প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যায়, সেটা অল অসপিসিয়াস হয়ে যায়। তো ভালো খারাপ সবই ভগবানের থেকে এসেছে, কিন্তু ভগবানের মধ্যে ওই কোয়ালিটিটা খারাপ ছিল না। চুরি করাও ভগবানের থেকে এসেছে, কিন্তু চুরি করাটা ভগবানের মধ্যে যখন দেখবো, তখন সেটা খারাপ নয়। কিন্তু এই চুরি করার কোয়ালিটি যখন জড়জগতের কোনো জীব দেখাবে, তখন সেটা বিকৃত হয়ে যাবে এবং খারাপ হয়ে যাবে। বুঝে গেছো? সো দ্যাটস দ্য থিং এখানে। তো আমরা যেটা লিখলাম, জীবের সমস্ত গুণাবলী ভালো বা মন্দ হোক, সব কৃষ্ণ থেকে সৃষ্ট। যে মন্দটাকে, সেটাকে একটু গোল করে রাখো এবং একটু জায়গা ছেড়ে রাখো, পরে লিখবে। মানে পরে বলতে এই ক্লাসটা শেষ হলেই লিখে নেবে, নাহলে কলিযুগের মাইন্ডে ওটা কোনোদিনই আর লেখা হবে না। ওকে, নেক্সট শ্লোক। তো আমরা এই সেকশনটা কমপ্লিট করব 7 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता যেষাম লোক ইমা প্রজা। সপ্ত মহর্ষি মানে 7 সেজেস, সপ্তর্ষি যেটা আমরা বলি, তাদের পূর্বজাত সনকাদি 4 কুমার। সনকাদি 4 কুমার মানে ব্রহ্মার 4 জন পুত্র, সনক, সনাতন, সনন্দন, সনত কুমার। চতুর্দশ মনু, ব্রহ্মার একদিনে শাসন করে 14টি মনু, সকলে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়ে আমা হতে জন্মগ্রহণ করেছে। এই যে কৃষ্ণ একটু আগেই বললেন যে মহর্ষিরা এবং দেবতারা আমার থেকে এসেছে, সেটা তিনি বলছেন যে সপ্তর্ষি, চতুষ্কুমার, চতুর্দশ মনু সবাই ভগবানের থেকে এসেছেন। এই জগতে স্থাবর জঙ্গম আদি সমস্ত প্রজা তারাই সৃষ্টি করেছেন। এই জগতের সমস্ত প্রজা, এই সমস্ত ঋষি, মনু, এদের থেকে আসছে, এবং এরা আসছে ভগবানের থেকে। তাহলে আলটিমেটলি ভগবানের থেকে সবাই আসছে। তো এই যে কানেকশনটা, এই কানেকশনটা যদি আমি জানি, তাহলে আমি বুঝবো ও কৃষ্ণ তাহলে কোনো দেবতা বা এরম গড এরম নয়, অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ আমার অ্যানসেস্টার। মানে আমি যদি আমার বাবা এরকম করে যায়, অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণকে পাবো আমি। তাহলে এই কানেকশনটা যখন আমি বুঝতে পারবো, কৃষ্ণের প্রতি আমার যে অ্যাটাচমেন্টটা সেটা বাড়বে। আর কৃষ্ণের প্রতি অ্যাটাচমেন্ট বাড়া মানেই জড়জগতের প্রতি অ্যাটাচমেন্ট কমবে। তো 6 নম্বর শ্লোকে আমরা লিখবো এরকম কৃষ্ণ থেকে অ্যারো দিয়ে সপ্তর্ষি, চতুষ্কুমার, চতুর্দশ মনু, দিয়ে আবার অ্যারো দিয়ে এই জগতের সমস্ত প্রজা। প্রথমে কৃষ্ণ, তার থেকে অ্যারো দিয়ে সপ্তর্ষি, চতুষ্কুমার, চতুর্দশ মনু,
তার থেকে অ্যারো দিয়ে জগতের সমস্ত প্রজা। তো এখানে শিল প্রভুপাদ বলছেন, সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ নামক শক্তি থেকে প্রথম জীব ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। প্রথমে ব্রহ্মা, সেখান থেকে এই যে ব্রহ্মার চারজন পুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন, সনত কুমার, তারপর চতুর্দশ মনু, এই 25 জন মহর্ষিরা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহের পিতৃকুল। ব্রহ্মা থেকে সপ্তঋষি, তার আগে 4 জন মহর্ষি, মানে এখানে 4, 7, 11 আর 14, 25 জন মহর্ষি। এটা লিখে নাও। 25 জন মহর্ষি কারা কারা? সপ্তঋষি, চতুষ্কুমার আর চতুর্দশ মনু, এই এখানে যেটা বলেছে আর কি। এরা হচ্ছে, হ্যাঁ তাহলে 4 + 7 + 14, 14 আর 11, 25, 25 জন মহর্ষি। শ্লোক নম্বর 7। एतं विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र সংশয়। যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগ যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হন, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, তাহলে এইটা হচ্ছে বিভূতি জানার বেনিফিট। যদি বিভূতি সম্পর্কে ভালো করে জানি, তাহলে ভক্তিযোগে প্রপারলি যুক্ত হব। 7 নম্বর শ্লোক, যেটা প্রথমেই বলছিলাম এই চ্যাপ্টারে, যে আমরা ভগবানের না, এরকম লেখো যে যিনি ভগবানের বিভূতি রূপে, যিনি ভগবানের বিভূতি যথার্থ রূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হন। যিনি ভগবানের বিভূতি যথার্থ রূপে জানেন বা বিভূতি সম্পর্কে যথার্থ রূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হন। যিনি ভগবানের বিভূতি সম্পর্কে যথার্থভাবে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হন। ওকে, সো এটা কমপ্লিট করলো আমাদের ফার্স্ট যে সেকশন অফ 10th চ্যাপ্টার, বিভূতি যোগ। Yes, now we can take questions. Yes, Rishiraj Prabhu. হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। Hare Krishna. প্রভু, Radha. শ্লোক শ্লোক 5 এর কি বললেন, ওটা আমি ঠিক লেখা হয়নি। শ্লোক নাম্বার 5। ও 4 আর 5 একসাথেই লিখেছিলাম আমরা, যে জীবের সমস্ত ও রকম আচ্ছা, ভালো বা মন্দ সবই কৃষ্ণের থেকে সৃষ্ট। হুম, ঠিক আছে। ওকে, সুপ্রিয়া মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। টু হরে 10.6টা আমার পুরোটাই মিস হয়ে গেল, একটু ডিস্টারবেন্স হয়ে গেছিল। 10.6। তো এখানে বলা হচ্ছে 25 জন মহর্ষির কথা বলা হয়েছে। মহর্ষয়া সপ্ত মানে সপ্ত ঋষি, চত্বারো পূর্বে চত্বারো মানে চতুষ্কুমার, আর মানবস্তথা মানে 14টি মনু। তাহলে 14 মনু মানে 14 মানুষ, 7 সপ্তর্ষিস অ্যান্ড 4 চতুষ্কুমার। তো 7 + 4 + 14 মানে টোটাল 25 মহর্ষিস। তাদের থেকে সমস্ত প্রজারা সৃষ্টি হয়েছে, মানে পুরো এই যে ম্যানকাইন্ড, দে কেম ফ্রম দিস 25 মহর্ষিস। ও আর অ্যারো দিয়ে সপ্তর্ষি গান আর কি কি বললেন ওটা? ওকে, হ্যাঁ, তো কৃষ্ণ থেকে অ্যারো দিয়ে লিখবো যে 7 ঋষিস, 4 কুমার্স অ্যান্ড 14 মানুষ। তার থেকে অ্যারো দিয়ে লিখবো যে দ্য হোল ম্যানকাইন্ড।
ঠিক আছে প্রভু। প্রভু আর একটা মানে কোশ্চেন ছিল আমার, যে আপনি প্রথমে বললেন যে মানে ভগবানের বিষয় মানে ভগবানের ঐশ্বর্য বা বিভূতির বিষয়ে যখন আমরা জানি তখন আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে আরো মানে ইন্সপায়ার হই। তো হুম। আমরা যদি কাউকে প্রচার করতে চাই তো তখন আমরা শোনা যাচ্ছে না মাতাজি, কেটে কেটে যাচ্ছে ভয়েসটা। কাউকে যদি আমরা প্রচার করতে যাই, ভগবানের মাতাজি শোনা যাচ্ছে না একদমই, ভয়েসটা ব্রেক করছে। তো যদি বলি তো কি নাম অপরাধ হবে না প্রচার ওকে, করতে যাই ভগবানের ঐশ্বর্য? প্রভু আপনি অন্য কারো ডাউট নিয়ে ভয়েসে করে দেবো আপনাকে। ওকে, ওকে, ইয়েস, ঠিক আছে। তো সোমা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু একই কোশ্চেন ছিল আমার। ও, কি কোয়েশ্চেন বলুন ওই তাহলে যে মাতাজি বললেন না তো, আমরা যদি এই জিনিসটা প্রচার করতে যাই তাহলে সেখানে অপরাধ লাগবে না তো? মানে আমরা হয়তো ডাইরেক্ট বিভূতিটা প্রথমেই বলবো না, হুম কিন্তু যখন বলবো তখন মানে কোনো রকম অপরাধ যদি লেগে যায় সেই জন্য। হুম, তো সেই জন্যে আমাদেরকে, আমরা তো মানে যারা মহাজন রয়েছেন প্রিচিং এ, তারা তো এটা রেকমেন্ড করেন না যে আমরা ডাইরেক্ট গিয়ে কৃষ্ণ নিয়ে বলি। কৃষ্ণকে হুম। ইন্ট্রোডিউস করার আগে রয়েছে সায়েন্স অফ সোল, তারপরে স্ক্রিপচার্স, তারপরে যেমন গৌরবাণী প্রচারিণা সিরিজটা যদি ফলো করেন, হুম। দ্যাট ইজ ফলোইং দ্য ফুটস্টেপস অফ হিজ গেস্ট রাধেশ্যাম প্রভু। তো প্রথমে 3 নম্বর চ্যাপ্টারে কৃষ্ণ আসছে। প্রথমে আসছে সায়েন্স অফ সোল, আমরা দেহ নয় আত্মা। তারপরে আসছে শাস্ত্র কেন মানবো, শাস্ত্রের প্রামাণিকতা। থার্ড চ্যাপ্টার আসছে কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব, এবং সেইখানে কৃষ্ণের মাধুর্য লীলা ডিসক্রাইব করা নেই, সেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যই ডিসক্রাইব করা আছে। প্রথমেই আসে যে ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ভার্স, উইচ ইজ কৃষ্ণর অ্যাপিলেন্স। হুম। তো এই যে প্রিচিং প্রোগ্রামটা আমাদের মহাজনরা সাজিয়েছেন, ইট ইজ এ প্রপারলি একদম ভগবদ গীতা ফলো করে। তো সেজন্য না, প্রথমে আমি যদি দেখি যে ফার্স্ট দুটো চ্যাপ্টার কেউ মানতে পারছে না, কখনোই তাকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে যাওয়া উচিত নয়। সে শুধু শুধু অফেন্স করবে, আমারও অফেন্স হুম। লাগবে। হ্যাঁ। আগে দেখতে হবে তার মধ্যে শ্রদ্ধাটা ক্রিয়েট করতে হবে, তারপর তারপর তাকে, সেটা যদি মেনে নেয় তখন আমি তাকে নাম জপের দিকে এগোলাম। যদি মানতে পারছে না, তাকে জোর করে আমি যদি কৃষ্ণের দিকে নিয়ে যাই, সে নিতে পারছে না, তাহলে তার কৃষ্ণের এনভি আরো বেড়ে যাবে। সে যদি কৃষ্ণের প্রতি এনভিয়াস থাকে, তাকে যদি কৃষ্ণ 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 করতে থাকি, কৃষ্ণের প্রতি এনভি আরো বেড়ে যাবে, সে আরো বেশি অফেন্স করবে কৃষ্ণের প্রতি। তো যতটা সে প্রভু আরেকটা হুম। প্রভু আরেকটা কোশ্চেন ছিল। বলছি প্রভু, উম, আমি পুরোটাই বলি। বলছি প্রভু, আমার বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে তার সাথে মানে ভগবান বিষয়ে আমি একটু একটু চর্চা করি। তো প্রথমে ওর এতটা মানে ইয়ে ছিল না। আমি পড়াশোনা করতাম দেখে হয়তো ভয় পেত যে ও তো আর ধরুন অত পড়াশোনা জানে না, ও ক্লাস 7 পাস। তো ও দেখে ভয় পেত যে এরকম করলে এরকম হবে, এত পড়াশোনা করতে হয়। তো আমি ধীরে ধীরে ওকে বোঝালাম যে এতটা পড়াশোনা করার নেই, তুমি যতটা পড়াশোনা করেছো তার মধ্যে তুমি যেগুলো করতে পারবে সেগুলো তুমি করো। তো প্রভু ও আস্তে আস্তে করছিল। এবার করতে করতে হঠাৎ করে ওর মানে হাজবেন্ডও একটু একটু ইন্টারেস্ট নিচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ করে সমস্ত কিছু ওর পুরোটাই বিগড়ে গেছে। মানে এখন পুরো ওর হাজবেন্ড ওর এগনেস্টে চলে গেছে। ইভেন ওর মানে ও করতেই পারছে না জিনিসটা। মানে জাপ যে করবে, একমালা করে স্টার্ট করেছিল, 1 মাস 1.5 মাস মতো করেছে। তারপর আর করতে পারছে না। মানে ও যখনই বসছে তখনই ওর হাজবেন্ড মানে ওকে রাগ দেখাচ্ছে বা কিছু বলছে, বাচ্চাকে নিয়ে কিছু বলছে বা কোনো কিছুকে নিয়ে কিছু বলছে। তো এই ক্ষেত্রে কি করা উচিত? মানে ও কি ওর হাজবেন্ডের কথা শুনে পুরোটাই ছেড়ে দেবে, না কিরকম ভাবে ও কিভাবে করবে? দেখুন, ছাড়ার তো কোনো প্রশ্নই আসছে না। আমাকে যদি কেউ সবসময় গান পয়েন্টে নিয়ে থাকে যে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করলে আমি গুলি মেরে দেবো, তাতেও আমি কৃষ্ণ ভক্তি করতে পারি। তো আমি মনে মনে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করবো, কে কি করে নিতে পারবে আমার। সো ভক্তি এমন একটা প্রসেস যে কোনোভাবে বন্ধ করা যায় না। হয়তো কি অপ্রতিহতা এ আত্মা সুপ্রসিদতি। সো ভক্তি বন্ধ করার তো কোনো প্রশ্নই আসছে না যদি তার কনভিকশন থাকে। আপনি ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করুন যে দেখো, যতটা করতে দেবে করবে, নাহলে তো হুম। আমার কাছে একটা অপশন তো রয়েছেই। এটা সে ব্রাহ্মণের কাগজির একটা গল্প আছে, ঠিক আছে? ব্রাহ্মণ বিভিন্ন একটা বাড়ি থেকে যেত,
সে বলতো যে আপনি হ্যাঁ অন্ন দিলে দিতে পারেন, নাহলে আমার কাগজি তো রয়েছে, কোনো তরকারি লাগবে না আমার। সে বলে ঠিক আছে আলু পোস্ত হয়েছে একটু দিই। বলে, হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি দিতে পারেন, নাহলে আমার কাগজি তো রয়েছে। তো আমাদের কাগজি তো রয়েছে, কৃষ্ণকে স্মরণ তো করতে পারবো, ইভেন গান পয়েন্টে কেউ থাকলেও আমি ভক্তি করতে পারবো। তো সেই সেই অপশনটা তো সবসময়তেই রয়েছে। এরপরে আপনি ইন্সপায়ার করুন ওনাকে। তো একটা জিনিস যেটা করা যায় যে হ্যাঁ হাজব্যান্ড পছন্দ করছেন না, তো হাজব্যান্ড যখন থাকবে না বা অন্য সময় বা আপনার বাড়িতে যখন কাজ করতে আসে তখনও জব করে নিক এক মাস, দিয়ে চলে যাক বাড়িতে। তো বুদ্ধি থাকলে ভগবান সেটা, মানে আমি যদি আমি অনেকবার, প্রভু আমি অনেকবার এই জিনিসটা বলার চেষ্টা করেছি যে তোমার বাড়িতে যখন প্রবলেম হচ্ছে তুমি এখানে করো, আমি তো হুম, করি, আমার বা সাথে বসে, তোমার তো 5 মিনিট লাগবে, তুমি করে নাও। তো হ্যাঁ আরেকটু ভালোভাবে আমি ইন্সপায়ার করবো এটা নিয়ে, যে তুমি আরে করা মানে যেতে পারে। চেষ্টা করো যদি আরেকটা জিনিস কি, অনেকেই ইম্যাচিওরলি এরকম করতে পারে ভক্তিতে প্রথম প্রথম এসে, যে আমি বিশাল একটা দেখাচ্ছি আড়ম্বর ভক্তির, হ্যাঁ যে আমি বিশাল সবসময় কৃষ্ণকে নিয়ে থাকছি, সেটা দেখে বাড়িতে কিছু হুম, আমাদের স্টুডেন্টের বাবা মাও রেগে যেতে পারে, ওনার কেসে ওনার হাজব্যান্ড রেগে যেতে পারে। তো উই শুড বিহেভ ম্যাচিওরলি, যেমন যেন মনে হুম, নয় ভক্তিতে এসে সমস্ত কাজ আমি নেগলেক্ট করছি, সবসময় কৃষ্ণকে নিয়ে আছি, তাহলে যে কেউ রেগে যাবে। নন ডিভোটিরা তারা তো এত বুঝবে না। তো আমার মনে হয় হুম, ইয়েস, যে আপনার থেকে ডিভোটি হচ্ছে আস্তে আস্তে, আপনি প্রিচ করছেন, তো আপনার বাড়িতে আসছে, যে কাজ করার টাইম তার থেকে 20 মিনিট কি 10 মিনিট আলাদা করে অ্যাসাইড করে রাখুন, যে একটু আমি ফিলোসফি নিয়ে ডিসকাস করবো, একমালা জব করবো, হুম, কি হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। কঙ্কনা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। প্রভু, এখানে এই 4 to 5 নম্বর শ্লোকাতে আপনি বললেন যে আমাদের ভালো মন্দ গুণাবলীগুলো ভগবানের থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। তো হুম ভগবান যে চুরিটা করছেন সেটা হচ্ছে ট্রান্সেন্ডেন্টাল, ভক্তরা জানে, হুম অভক্তরা সেটা জানে না। হুম আর আমরা জানলাম যে শিশুপালকে ভগবান হত্যা করেছিলেন এবং ধ্রুব মহারাজকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তো দুজনাই লিবারেটেড হলেন। হুম তো এটা অভক্তদের কিভাবে বোঝাবো? হুম। মানে যে ভগবান যে চুরিটা করছেন, ভগবানেরটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল হচ্ছে, আর একজন সাধারণ মানুষ যে চুরি করছে সেটা এমনি পাপ হচ্ছে। তো এই জন্যই তো দেখবে এটা ভক্তদের ভক্তদের সামনে এই প্রসঙ্গটা উঠবেই কেন, এটা হচ্ছে প্রথম কোয়েশ্চেন। প্রথম কথা, ভক্তদেরকে ডাইরেক্টলি মানে সরি 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 অভক্তদের কাছে এই প্রসঙ্গটা প্রথমে ওঠানো উচিত নয়, কারণ কিছু জিনিসের প্রি রিকুইজিট দরকার হয়, না হলে বোঝানো সম্ভব নয় তাকে। কেউ যদি আমাকে বলে যে আমাকে ইন্টিগ্রেশন বুঝিয়ে যাও, যে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস কি করে হয়, বা ইন্টিগ্রেশন বাই সাবস্টিটিউশন, আমি তাকে বলবো ঠিক আছে ভাই তুমি অ্যালজেব্রা কমপ্লিট করেছো, দিয়ে লিমিট কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিয়েশন তোমাকে পড়াতে হবে, তারপর ইন্টিগ্রেশন, নাহলে বুঝতে পারবে না না। তো এবারে ভগবানের থেকে সমস্ত ভালো মন্দ কোয়ালিটিস এসেছে, খারাপ কোয়ালিটিস গুলোও ভগবানের থেকে কি করে এসেছে, দিস ইজ আ ভেরি হাই লেভেল কোয়েশ্চেন। এটা বোঝার জন্য কিছু প্রি রিকুইজিট আছে, যেটা না জানলে ওকে কিছুতেই বোঝানো সম্ভব নয়। তো সেই জন্যই দেখবে থ্রু আউট দি গৌরবাণী প্রচারিণী বই বা আমাদের এসএসআর সেমিনার, কোথাও এই প্রসঙ্গটা তোলা নেই যে ভগবানের থেকে ভালো এবং খারাপ দুই গুণাবলী এসেছে। এসএসআর সেমিনার পেরিয়ে, ভক্তিযোগা সেমিনার পেরিয়ে, এতদিন শাস্ত্রিক স্টাডি ক্লাস হওয়ার পর ভগবদ গীতার 9টা চ্যাপ্টার পার করে 10 নম্বর চ্যাপ্টারে আমরা এই টপিকে এসেছি। সো দিস ইজ আ হাই হুম। টপিক। তো তুমি চেষ্টা করো যে অভক্তের কাছে ডাইরেক্টলি এই টপিকটা যেন উত্থাপিত না হয়ে যায়, তো তাকে ওই জার্নিটার থ্রু দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। এখন যদি বাই চান্স কেউ পড়ে নেয়, তখন তাকে বলতে পারো যে হ্যাঁ এটা বুঝতে পারবে এখন, সংক্ষেপে আমি অ্যান্সার দিচ্ছি, পরে যখন তুমি এই প্রি রিকুইজিটটা কমপ্লিট করবে তখন তুমি আরো ডিটেলসে বুঝতে পারবে। না প্রভু, অনেকে মানে জানে যে কৃষ্ণের লীলাগুলো, যে কৃষ্ণ মাখন চুরি করে খেতেন, হুম গোপীদের বস্ত্র চুরি করতেন, তো হুম। সেটার থেকে বলে নাকি যে উনি তো মানে এমনি চুরি করতেন, তো ওগুলো মানে কি করতেন তাহলে, অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতে এরকম পারি যে দেখো কৃষ্ণ যে অ্যাক্টিভিটিটা করছে সেটা জড় লেভেলে নয়। বিভিন্ন অ্যানালজি দিতে পারি, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ওদেরকে বোঝানো। দেখবো অমোঘ লীলা প্রভুর লেকচার আছে এই সম্বন্ধে, যে কৃষ্ণ করে তো রাসলীলা, হাম করে তো ক্যারেক্টার ঢিলা, এরকম একটা লেকচার রয়েছে। তো সেখানে অমোঘ লীলা প্রভু ভালোভাবে বুঝিয়েছেন, সেটা ফরওয়ার্ড করতে পারো। আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া যায়, যে আমরা যদি কোনো ড্রেনের জল খেয়ে নিই আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে, আমাদের পেট খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু সূর্য ড্রেনের থেকেও জলকে শোষণ করে, কিন্তু সূর্য কন্টামিনেটেড হয় না। তো উনি হচ্ছেন ভগবান, আর আমরা হচ্ছি জীব। আমরা যদি অপোজিট সেক্সের সাথে মানে
ছেলে হয়ে মেয়েদের সাথে বা মেয়ে হয়ে ছেলেদের সাথে বেশি মিক্স করি, তাহলে আমাদের হৃদয়ে লাস্ট বর্ধিত হবে, আমরা আরো কন্টামিনেটেড হয়ে যাব। কিন্তু কৃষ্ণ যার সাথে খুশি যেখানে খুশি ওঠা বসা মেলামেশা করলে কৃষ্ণের কন্টামিনেশন হবে না। এবং কৃষ্ণ ওটা কেন করছেন? কারণ ওইটার জন্য গোপীরা কত জন্ম জন্মান্তর ধরে তপস্যা করেছেন, সেই কারণে। এরকম বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এবং কৃষ্ণ যে সময়তে রাসলীলা করেছেন সেই সময়তে কৃষ্ণের হৃদয়ে লাশ থাকা সম্ভব নয়, তিনি মাত্র তার 8 বছর বয়স। তো এরকম বিভিন্ন লজিক রয়েছে যেগুলো আমরা দিতে পারি। কিন্তু এগেন, সে যদি আগের ক্লাসগুলো কমপ্লিট না করে তাকে বোঝানো খুব ডিফিকাল্ট। তো সেজন্য বলবো যে হ্যাঁ, ওটা দিয়ে যা হোক করে স্থগিত করে রাখবে, দিয়ে এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা তাকে দিতে হবে, নাহলে বোঝানো মুশকিল আছে। হুম। কমপ্লিটলি বুঝতে পারবে না একটা, ঠিক আছে যা হোক কিছু বলে দেওয়া যায় পট্টি মারার জন্য, কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবে না জিনিসটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ওকে, নাইস। হুম, ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট দিন নেক্সট সেকশন কভার করব 10th চ্যাপ্টারে। তো কিছু কিছু আমি হোমওয়ার্কসও দিচ্ছি ফর শাস্ত্রিক স্টাডিজ, আশা করি তোমরা সেগুলো করছো। তো আমি বেশি চাপ দিচ্ছি না, কারণ এসপি লয়ার চলছে, শাস্ত্রিক স্টাডি চলছে, এবং আরো কিছু কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রাম চলছে। তো সেই কারণে আমি চেষ্টা করছি 2 সপ্তাহ কি 3 সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া একটা করে হোমওয়ার্ক দেওয়ার। ফার্স্ট চ্যাপ্টারে দিয়েছিলাম, এবং সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে কিছু কোয়েশ্চেন পোস্ট করবো শুন। তো সেগুলো তোমরা সাবমিট করতে পারো তিমির বিনাশ প্রভুকে। ওকে, हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।